나마스테. 안녕하세요. 무자극 영혼의 힐링 채널 스타시대입니다. 오늘은 레이 달리오에 대한 이야기입니다. 예전에 제가 채널에서 한번 이분의 이야기를 다룬 적이 있는데요. 오늘은 이제 두 번째 시간이 될 것 같아요. 경제 쪽에 관심이 있으신 분이라면 레이 달리오를 모르시는 분은 아마 없으실 거고, 크게 관심 없으신 분들은 아마 이름 정도는 들어본 것 같은데 라는 분들도 많이 계실 거예요. 투자에 있어서는 워렌 버핏은 다들 아실 텐데, 쉽게 설명해서 레이 달리오는 워렌 버핏 레벨의 경제 석학이자 투자가이자 헤지펀드의 전 세계에서 지금 1인자라고 불리우는 그런 대단한 인물입니다. 경제 채널도 아닌데 제가 이 레이 달리오를 예전에도 다뤘고 오늘도 다루는 이유는, 흔히 마음 공부다, 그리고 조금 더 깊이 들어가서 영성이다 라고 하면 대부분 몸에 엄청나게 많은 문신들을 가지고 있고 히피스러운 옷을 입으며 전 세계를 떠돌 것 같은 그런 이미지, 그리고 실질적으로도 외국을 많이 들락날락 하신 분들이라면 그런 사람들 많이 보시면서 그런 쪽의 이미지로 굳어지는 경향이 있잖아요. 물론 그런 분들도 많이 있지만, 그리고 그런 라이프도 굉장히 하나의 좋은 라이프라고 생각하지만, 그렇지 않은 사람들도 굉장히 많아요. 경제 쪽을 배제하지 않고서라도 마음 공부에 집중을 하고 마음 공부를 통해서 얻은 통찰력, 성찰을 통해서 자신의 경제적인 부분에도 많은 도움을 얻으며 경제적인 성공과 깨달음과 마음 공부의 카테고리에서도 이 양쪽의 밸런스를 굉장히 잘 맞추면서 이름을 떨치는 분들도 많이들 계십니다. 그 중에서 대표적인 인물이 저는 레이 달리오라고 생각하고, 제 채널의 여러 컨텐츠에서도 자주 언급드렸다시피 흔히들 마음 공부하면 왠지 가난을 초월하고 돈을 초월하고 경제적인 성공을 초월한 자라는 프레임이 씌워지면서 왠지 돈에 관심을 갖거나 성공에 관심을 가지면 변질자, 뭔가 완성되지 못한 영성가 혹은 마음 공부를 추구하는 자라는, 누구도 정확하게 찝어서 이야기하는 건 아니지만 왠지 그런 뭉글뭉글한 이미지를 가지고 계신 분들이 많을 거예요. 그리고 마음 공부를 하나의 카테고리로 놓고 보면 이 카테고리의 색깔이 왠지 그렇게 잡혀있는 느낌도 많이 받습니다. 근데 저는 그걸 많이 깨고 싶고, 실질적으로 그런 걸 깨고 있는 사람들도 자주 접했기 때문에 그런 분들 많이 소개시켜 주고 싶어서 레이 달리오 이야기를 하는데요. 서론이 길어졌는데 서론은 이쯤에서 마무리하고요. 본격적으로 내용에 들어갈게요. 먼저 레이 달리오의 이력을 좀 살펴보면요, 브리즈워터 어소시에이츠의 창업자이자 세계 최대의 헤지펀드 회사를 경영하고 있고요. 운영하는 자금이 180조다 200조다 라는 이야기가 많고, 350개 이상의 기관 투자가들이 고객이고, 헤지펀드 운영 26년 동안 23년의 수익을 만들었고요. 2012년 타임즈에서 가장 영향력 있는 100인 안에 들었고, 2017년 푸춘에서 세계 54위 부자, 개인 재산은 19조, 즉 한 20조 정도가 있다고 보시면 되고요. 빌 게이츠 주도 기부 서약에도 참여를 했고요. 2017년에 원칙이라는 책과 애니메이션을 발간하면서 대중들의 더 큰 사랑을 받게 되었습니다. 레이 달리오는 이처럼 어마어마한 경력과 타이틀을 가지고 있지만, 제가 앞에서 긴 서론으로 설명드린 것처럼 마음 공부에도 관심이 많기 때문에 명상가로도 유명합니다. 이것과 관련된 내용이 제가 전에 소개한 레이 달리오의 컨텐츠에 잘 다뤄져 있으니까 참고해 주시고요. 제가 레이 달리오를 좋아하게 되고 존경하게 된 가장 큰 이유가 바로 그의 원칙이라는 책과 애니메이션을 보게 된 이유였습니다. 이 원칙의 내용을 보시면, 이 사람이 자기의 삶을 통해서 알게 된 부분들을 많은 사람에게 전달시켜 줌으로써 좋은 쪽으로 성장했으면 하는 바람이 정말 느껴지거든요. 그래서 이 원칙이라는 것을 안 보신 분들은 꼭 봐주셨으면 좋겠어요. 그리고 이것도 제 첫 번째 컨텐츠에서 링크를 걸어놨으니까 컨텐츠를 보지 않더라도 그 링크는 한번 봐주셨으면 좋겠고요. 그래서 원칙 내용을 간단하게만 정리해서 알려드릴게요. Principles for Success, an ultra mini series adventure in 30 minutes and in 8 episodes. Episode 3, The 5-Step Process. We've discussed how important it is to reflect carefully after experiencing pain. When I did this, I was usually able to discover principles that would prevent me from repeating the same mistakes in the future. And I could see that being successful simply consisted of 5 steps. Step 1 is to know your goals and run after them. What is best for you depends on your nature, so you need to really understand yourself and know what you want to achieve in life. Step 2 is to encounter the problems that stand in the way of getting to your goals. These problems are typically painful. If handled badly, some of them can lead to your ruin.
But to evolve, you need to identify those problems and not tolerate them. Step 3 is to diagnose these problems to get at their root causes. Don't jump too quickly to solutions. Take a step back and reflect in order to really distinguish the symptoms from the disease. Step 4 is to design a plan to eliminate the problems. This is where you will determine what you need to do to get around them. And step 5 is to execute those designs, pushing yourself to do what's needed to progress toward your goal. A successful life essentially consists of doing these 5 steps over and over again. This is your personal evolution, and you see this process everywhere. It's just a law of nature. Think of any product, any organization, or any person you know, and you will see that this is true for them. Evolution is simply a process of either adapting or dying. Conceptually, it looks just like the 5-step process I've described. As you push through this often painful process, you'll naturally ascend to higher and higher levels of success. I found that when I did it better, my struggling never became easier, because the more capable I became, the greater the challenges I would take on. Because different people are strong and weak at different things, most people can't do all 5 steps well. Not facing this reality means you could stretch further than you should. And as the heights get greater, your falls could also be greater. Sometimes terrible things happen to all of us in life. They can ruin us, or they can profoundly improve us, depending on how we handle them. Something like this happened to me in 1982. In episode 4, I'll show you what happened and the lessons I learned. 자, 이것만 보셔도 다음 내용 그리고 전의 내용이 궁금하실 텐데 그것은 각자 보시기 바라고요. 이처럼 레이 달리오가 발견한 인생의 원칙, 이 5가지의 과정이 많은 사람들에게 큰 영감을 주게 되었고 많은 사람들의 삶에 큰 도움을 주게 됨으로써 그를 단지 경제의 어떤 굵직한 인물로만 봤던 시선들이 많이 바뀌게 된 계기가 되었습니다. 그런데 제가 오늘 이 레이 달리오를 소개한 이유가 바로 그의 2번째 비디오와 2번째 책이 나왔기 때문인데요. 그의 첫 번째 책과 비디오가 인생의 원칙이었는데 얼마 전 나온 이 2번째 그의 책과 비디오는 변화하는 세계 질서라는 제목입니다. 쉽게 설명드리면 이 세상의 변화는, 특히 경제적 중심의 변화는 아주 큰 사이클을 가지고 같은 패턴으로 500년이라는 긴 역사를 통해서 확인이 되었고 레이 달리오가 발견한 그 사이클의 구체적인 내용을 그의 애니메이션과 책에서 얘기하고 있고요. 그 한 사이클 안에 어떤 흐름, 어떤 공통적인 내용들이 또 벌어지는지 그 부분을 아주 쉽게 설명하고 있습니다. 그래서 제가 이 2번째 애니메이션을 보고 느낀 것을 간단하게 설명드리자면 우리 인류가 지금 어떤 시점의 변화 안에 있고 이 세계 질서가 변화를 맞이할 때 같은 사이클을 보여주면서 항상 같은 패턴으로 움직이게 되었는데 그 패턴에 입각하면 지금 현재 우리는 어느 시점에 있는지 그리고 앞으로 다가올 정세는 경제적 측면의 그림은 어떤 시기 되기가 쉬운지를 우리가 미리 예측하고 각각 자신이 대응할 수 있는 수준에서 미리 그 대응의 준비를 해볼 수 있는 그런 지식과 지혜가 될 것 같습니다. 보면서 진짜 감탄에 감탄, 그리고 내용 자체도 너무 재밌었기 때문에 여러분들과 꼭 같이 보고 싶습니다. 일단 정식으로 한글 자막화를 해준 경제 채널이 있어서 제가 그 채널의 링크를 아래에 걸어 놓을 테니까 관심이 있으신 분들은 그 링크를 꼭 봐주시기 바라고요. 각자 이 애니메이션을 보고 느끼는 부분은 조금씩 다를 수 있는데 큰 플로우는 아마 비슷하게 가져가실 것 같아요. 강추 드릴게요. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. Peace.